ایک نارمل ہندو مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اس کی کیا تھنکنگ ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ میں میرا خود کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا بیکاز 2020 تک تو مجھے بھی اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا اور میں کیا سوچتا تھا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایک جو نارمل ہندو ہے، ہم ہندو نہیں بولتے ہیں، ہم ایک نان مسلم بولتے ہیں جس میں سارے ریلیجن آ جاتے ہیں۔ وہ بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں میڈیا میں اور موویز میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی موویز میں کوئی آتنکوادی ہے تو ایک مسلمان کو شو کرتے ہیں، یا تو وہ پاکستان سے ہوگا، یا تو وہ افغانستان سے ہوگا، یا تو پھر یمن سے ہوگا، عراق سے ہوگا، سیریا سے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو گن کے ساتھ سر پہ صافہ اور جیکٹ، تو یہ سب کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ ان کے ذہن میں آ چکا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ میڈیا اور موویز کی بدولت۔ کہ جو انسان جو بچپن سے دیکھ رہا ہے تو اسی کو سچ مانے گا نا، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، جیسے میرے ذہن میں بیٹھی تھی پہلے۔ اگر ایک نارمل انسان کو آپ پوچھو گے نا پاکستان کے بارے میں تو انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا، یا پھر وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس دیش میں، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی معصوم لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اگر افغانستان کی بات کرو تو وہاں پہ بھی معصوم لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں۔ سیریا میں، عراق میں، یمن میں، سب جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ ہر جگہ پہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ آپ سوچو، مجھے تو صرف اتنا پتا تھا کہ اسلام پاکستان سے آیا ہے، مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان پاکستان سے آئے ہیں۔ This was my thinking، یہ میں سوچتا تھا۔ آپ سوچو میری ذہنیت 2020 تک، 2020 میں کتنے سال کا ہوں گا میں؟ 23 سال کا، شاید 22-23 سال کا۔ تو آپ سوچو ایجوکیٹڈ انسان بھی یہ سوچ سکتا ہے تو باقیوں کی تو آپ کیا بات کرو گے؟ تو یہ غلطی کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی ہے۔ اور ایک چیز بتاتا ہوں، نان مسلمز کو مسجد اور درگاہ کا فرق ہی نہیں پتا۔ اگر آپ ایک نارمل انسان کو پوچھو گے نا، نان مسلم کو، کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اس کو لگے گا اچھا مسجد میں وہ جو قبر بنی ہوتی ہے وہی مسجد ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ تو یہی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نان مسلمز کی، کیونکہ میں خود یہ چیز سوچتا تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد الگ ہوتی ہے اور درگاہ جو مزاریں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات، لوگوں کو لگتا ہے کہ جن درگاہوں کو پوجتے ہیں مسلمان، زیادہ تر ہندوستان میں یا پھر اگر پاکستان میں بھی دیکھیں گے، بنگلہ دیش میں دیکھیں گے، کچھ لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خود درگاہوں پہ جا کے دعائیں کی ہیں۔ آپ سوچئے، مجھے بھی درگاہ اور مسجد کا فرق پتہ نہیں تھا، ایسے ہی انہیں بھی نہیں پتا۔ انہیں لگتا ہے کہ جن کو اللہ ہم بولتے ہیں، جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں، وہ نعوذ باللہ وہ جو قبر والے شخص ہیں انہی کو ہم پکارتے ہیں، وہی ان کے اللہ، وہی ان کے بھگوان، وہی ان کو پوچھتے ہیں۔ یہ میں سوچتا تھا، اور یہ بہت سارے ایسے نان مسلمز ہیں جو ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم مسلمان داڑھی لگا لیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اپنے کام کریں گے، بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، سب اچھے سے چل رہا ہے، زندگی ایک دم سکون میں مست چل رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ ریئل سنت، ایسا مجھے لگتا ہے۔ دس از میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے یہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بتایا تھا کہ میں نے تم کو دین پہنچا دیا۔ 3 بار پوچھا تھا، لوگوں نے بولا تھا ہاں جی پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ پورے ورلڈ میں چلے گئے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نمازیں پڑھ لی، ہم نے اگر روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی اور اپنی زندگی میں ایک دم اچھے سے خوشی سے جی رہے ہیں، وہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ نہیں، ہمیں اپنے اسلام کو صحیح سے ریپرزینٹ کرنا ہے نان مسلمز کے سامنے۔ میں نے UK میں لوگ دیکھے ہیں، وہاں پہ جو بڑے بڑے مولانا، مفتی، وہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سٹیج لگا کے، ایک کاؤنٹر سا لگا کے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے جیسس از اے مسلم۔ اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے، آپ آئیں، بات کریں ہم سے، ہم آپ کی
इसकी जो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। वो इस तरह से तबलीग करते हैं नॉन मुस्लिम्स को, वो नॉन मुस्लिम्स की सारी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ऐसा करें, ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एटलीस्ट ये हमारा काम है कि हम नॉन मुस्लिम्स तक इस्लाम को पहुँचाएँ और मोहब्बत से पहुँचाएँ, उन्हें इस्लाम की सच्चाई दिखाएँ। जो उन्हें मीडिया के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए जो दिखाया जाता है उसकी सच्चाई उनको बताएं, उनको सही इस्लाम बताएं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। कुछ लोग तो ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि मुझे खतना कराना पड़ेगा, यार मुझे लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखनी पड़ेंगी, मुझे टोपी पहननी पड़ेगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये सच बात है। बहुत सारे लोग ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इस्लाम इतना आसान है। एक फ़र्ज चीज़ें होती हैं और दूसरी होती है कि जो चीज़ें आप करोगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो गुनाह कोई नहीं। बट हमारे कुछ मुसलमान भाई उस चीज़ को एज़ फ़र्ज करार करके सामने पेश करते हैं और इस्लाम को मुश्किल बनाते हैं नॉन मुस्लिम्स के सामने। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस्लाम को जितना आसान हो सके उतना ज़्यादा आसान करके, जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस हिसाब से सामने वाले को पेश करना है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इस्लाम को सही से स्टडी नहीं किया होता, 3 साल मैंने अगर अच्छे से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने हदीसें नहीं पढ़ी होती, तो मैं सच में डीमोटिवेट हो जाता, सिर्फ लोगों की वजह से, सिर्फ मुसलमानों की वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी इंसान को राज़ी नहीं करना इस दुनिया में, मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और बड़े बड़े गुनाहों से बचना है और इस्लाम की तबलीग करनी है और अपने इस्लाम को सही से सामने वालों को रिप्रेजेंट करना है, सो दैट वो इस्लाम से मुतासिर हों। ये चीज़ मैं करता हूँ और यही मेरा मकसद है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर एक नॉन मुस्लिम आपको गाली दे रहा है, आपके इस्लाम को गाली दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका फ़र्ज़ बनता है ये समझना कि उस शख्स को बचपन से इस्लाम की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से इस्लाम बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा गलत मज़हब है। तो अभी आपको सब्र इख्तियार करना है। सबसे पहले आपको सब्र करना है। सब्र करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप उसे प्यार मोहब्बत से इस्लाम की सही से इन्फॉर्मेशन दे पाओ, अच्छे से उसको समझाओ, पर उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। हम मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस्लाम को स्टडी नहीं करते हैं। हमने डॉक्टरी की, हमने इंजीनियरिंग की, हमने BBA की, हमने डिफरेंट एजुकेशंस में पार्ट लिया और डिफरेंट इतनी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ी, रट्टा मारी और एग्ज़ाम्स को पास किया, टॉपर बने, सब हुआ। बट हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुरान, अगर लोग पढ़ते भी हैं तो उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, उसको सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। कुरान इज़ आवर मैनुअल, हम इंसानों का मैनुअल है। जैसे एक कार हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि आपको कार ऐसे चलानी है, इसके यहाँ पे बटन है, यहाँ से इसका सनरूफ खुलेगा, ऐसे इसकी पावर विंडो डाउन होगी, ऐसे इसकी हैंड ब्रेक लगती है, ऐसे इसका ऑटोमेटिक गियर पड़ता है। वैसे ही इंसानों का जो मैनुअल है वो है कुरान, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों का अधिकार नहीं है, इस पे हर एक इंसान का अधिकार है कुरान पे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान की अच्छे से तबलीग करें, हम इस्लाम की अच्छे से तबलीग करें, हम सही से रिप्रेजेंट करें इस्लाम को। पहले खुद समझें फिर समझाएं। अगर आपने एक शख्स को भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्लाम की दावत दे के इस्लाम को उसके माइंड से एटलीस्ट इस्लाम की जो गलत फहमी है उसको भी दूर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के सामने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है तो मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान मेरी वजह से बुरा माने। तो जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।